Hello. Hello, TYPSC student. Hello. 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 प्रगती जाधव, बाकीच्यांना जॉईन व्हायला सांगा. हो मॅम. हा, जॉईन व्हा म्हणा लवकर. माझं लेक्चर आहे आज आणि उद्या, माझे दोन्ही लेक्चर होणार आहेत. हो मॅम सांगते. हा सांग. Hello. In last lecture, ते आपले तेजस्विनी. येस मॅम. हा, तुमचा लास्ट टॉपिक राहिलाय ना, प्रोडक्शन अँड मार्केटिंग ऑफ द मिल्क प्रोडक्ट, आहे की नाही? येस मॅम. हा, तो टॉपिक मी घेणार आहे आज आणि उद्या माझं लेक्चर असणार आहे. आज एक मॅडमचं लेक्चर मी ऍडजस्ट केलेलं आहे, त्या रजेवर आहेत मॅडम. In this production of milk, the production of the milk product and marketing of the milk product. So generally, production means the processing and the distributions of the milk and milk products. It is a unique importance. The concern with the
valuable food stuff. Generally, these food stuffs they have consumed by man. And milk is a fresh lacteal secretion of the milk animals. And generally, do you know the breeds of the dairy animals, such as the cow and the buffaloes? The number of the well-organized cow breeds in India, and in addition to large number of the types. Generally, principal breeds of the cow are the Haryana, Kanakraj, Amlo, Rat, Deoni, Gir. These are the varieties of the cattle breeds, and these cattle breeds which is present in different areas, and in that breeds the productions, generally milk yielding capacity, generally a good milker which is present into the cow breeds and the buffalo breeds. Generally the processing dairy cattle generally in area, generally different areas, dairy processing unit they are present in different areas. The processing of the milk, it is a factory system, and these are started in the middle of the 19th century. Generally, these are the uniformity of the product. A large number of technological advances and concentrating milk and the selling of the container of the sterile conditions of the milk, distribution of the milk in bottles and other advanced processing of the milk, it is a begin. The first milk it is sold in town and the cities came from the nearby the farms, and they have longer period, but it is possible the shipping of the dairy products of all parts of the world. In earlier days, the method of the transporting milk in large cities to ship on the railways, the motor vehicle and the paved roads made possible supplying of the fresh milk to markets hundreds of the kilometers distant from farms away where the milk is produced. तर तुम्हाला माहिती आहे आपल्या खेडेगावामध्ये मिल्कचं काय केलं जातं, प्रोडक्ट सगळे जे फार्मर्स असतात, शेतकरी असतात, त्यांच्याकडून ते मिल्क काय केलं जातं, गोळा केलं जातं, आणि हे गोळा केलेलं मिल्क नंतर मग काय केलं जातं, प्रोसेसिंग साठी पाठवलं जातं, आणि ज्या वेळेला प्रोसेसिंग होतं त्यानंतर मग काय केलं तर दे आर डिस्ट्रीब्युटेड म्हणजे मार्केटिंगला पाठवलं जातं इन विलेजेस, वेगवेगळ्या मोठ्या शहरामध्ये, किंवा काही तुम्हाला माहिती आहे कंटेनर असतात व्हेइकल्स मध्ये, त्याच्यामध्ये सुद्धा काय असतं, मिल्क असतं, आणि दीज मिल्क जनरली दे आर सोल्ड इन डिफरंट एरियाज, डिफरंट कंट्रीज. आता जनरली दी पाश्चरायझेशन्स the requiring for the proper food value in the dairy products, it is greatly benefited for the entire dairy industry. So these are the generally the milk products, these are the importance they are present in these areas. The first point is the productions of the milk. The milk, what is the milk, generally they are present into the cows or the buffaloes. The milk is produced into the mammary gland. Mammary gland मध्ये milk असतं. It is a specialized skin glands and the actual secretion of the milk by the mother and they have stimulated by the birth by the lactogenic hormones, that is the lactogen or the prolactin hormones are present, and they which comes from the pituitary gland located at the bottom of the brain. Adrenal hormones they are essential for the lactation साठी हे हार्मोन generally they are essential. So during the gestation the productions of the lactogenic hormone from pituitary is inhibited by the presence of the hormone estrogen, and which disappears at the birth. In some mammals generally they have stimulate the sucking offspring through the nervous system, they have stimulate the secretion of the lactogen. Generally the milk is a essential emulsion of the fat.
it is a continuous phase, and dispersive phase consists of the fat globules of the varying diameters. Generally, fat globules 0.1 to 10%, and the number of globules varies from the per mm. And these globules are surrounded by the layers of protein, phospholipids, and probably it also keratin, cholesterol, which are prevents in the together with the larger globules. Generally they become suffer, and the protective film may be broken by the churning of the milk when the fat globules to form the butter. आपण दही लावतो, दह्यानंतर आपण रवीने काय करतो, असं त्याचं दह्याचं ताक करतो, त्यावेळेला वरती काय येतात, फॅट ग्लोब्यूल. जनरली दे आर प्रेझेंट इन टू द अपर सरफेस. आता जनरली चर्निंग ऑफ द मिल्क वेन द फॅट ग्लोबिन्स जनरली टू फॉर्म द बटर. आता मिल्क फॅट or the butter consist of the glycerides, mainly glycerides, that is the butyric, caproic acid and the capric acid. These are the butter. Generally it is a characteristic features of the odorless and the continuous aqueous phase consist of the carbohydrates. Carbohydrates mostly entirely lactose, and the colloidal suspension of the casein. It is stabilized by the lactoalbumin or the lactoglobulin. In the milk casein is present. Generally this milk composition of the milk, which is all these things they have explained in the last lecture. The lactose forms, it is the largest single constituents of the cow milk, and next only to the water. Cow's milk contains 2.4 to 6.1% लॅक्टोज. म्हणजे साधारण काऊ मिल्क मध्ये ह्याचं जे प्रमाण आहे वॉटर कंटेंट, तर 2.4 to 6.1% लॅक्टोजचं प्रमाण आहे. आता मिल्क इट कंटेन्स द एन्झाइम्स आर प्रेझेंट, and the enzymes generally they are originating from the bacterial contaminations. Bacterial contamination, that is the amylase, catalase, peroxidates, lipase, phosphatase, galactase. These are the enzymes. So many enzymes are present. Lactase, aldehydes are these are the enzymes present in the milk. मिल्क मध्ये हे वेगवेगळ्या प्रकारचे काय असतात, एन्झाइम्स प्रेझेंट असतात. द ऍक्टिव्हिटी ऑफ द मोस्ट एन्झाइम्स प्रेझेंट इन मिल्क is destroyed, or they have greatly reduced into the pasteurizations, and the milk generally they have reflected to the light, and the capacity in the transmitted to the light किंवा emulsified fat and the colloidal calcium phosphate or caseins are present. The creamy color, it is due to the presence of the keratin in the dispersive phase and the riboflavin of the aqueous phase. And the flavor of natural milk, it is a pleasant and slightly sweet. मिल्क तुम्हाला हे स्लाइटली गोड लागतं आपल्याला, काय त्याच्यामध्ये पाणी नाही घातलं तर. पाण्याचं प्रमाण जास्त असेल, काही शेतकरी काय करतात, मिल्क मध्ये पाणी घालतात आणि ते आपल्याला सेल करतात, आपल्याला पोच करतात. तर त्याच्यामध्ये काय होतं, त्याचा जो स्वीटनेस आहे तो काय, तो पांचटपणा लागतो आपल्याला, म्हणजे प्लेजंट आणि स्लाइटली स्वीट. आता मिल्क कंटेनिंग फॅट किती असतं त्याच्यामध्ये, मिल्क मध्ये 3 to 5% फॅट, and rich in the lactose percentage. याच्यामध्ये lactose percentage generally they have possessed the better flavor. The nutritive value of the milk is completed for the food for the infants up to the 6th month of the age, and after the supplement of the other food. म्हणजे साधारण 6 महिने हे मिल्क आपण काय करतो, फीड करतो, काऊ मिल्क. And these cow milk easily digestible. Cow milk it is easily digestible, and 50% of the caloric value is contributed by the fat, and the 20% by the lactose, and 21% by the proteins. ज्याच्यामध्ये 20% हे लॅक्टोजचं प्रमाण असतं, 21% हे प्रोटीनचं प्रमाण असतं,
आणि मिल्क इज a good source of minerals. What are the minerals? Generally they are present. The minerals, that is the phosphorus, calcium, and vitamins, rich in vitamin A, and it is an excellent source. Excellent source of the vitamin B2 and the source of the vitamin B1. It is a vitamin C. All these vitamins generally they are present. हे vitamins काय असतात? सगळे present असतात. आता due to the high nutritive value in the fluid nature, milk is the ideal medium for the growth of bacteria. याच्यामध्ये growth of bacteria and importance of the handling and the processing of the milk. It is carried by the strictly the hygienic conditions. Hygienic conditions generally they are present in the selling of the milk or the processing of the milk. Milk contains the bacterial flora. Normally, it is associated those introduced during the milking. The all contaminations should be effectively removed. So this is the introductions of the milk. The next point is the processing of the milk. म्हणजे हे मिल्क काय केलं जातं, गोळा केलं जातं, त्याच्यावरती काय केलं ते प्रोसेस केली जाते. म्हणजे व्हॉट आर द अमाऊंट ऑफ द मिल्क. जनरली मिल्क कुठून येतं, ज्याच्यामध्ये मेमरी ग्लँड्स असतात, स्पेशलाइज्ड स्किन ग्लँड आहे, आणि त्याचं सिक्रिशन मिल्क मध्ये कुठं होतं, मदरमध्ये होतं. आणि मग आफ्टर दी बर्थ ज्या वेळेला जन्म होतो त्या ह्यांचा काऊचा, त्यावेळेला हे काय होतं, मिल्क सिक्रिशन्स हे लॅक्टोजेनिक हार्मोन जनरली दे आर सिक्रिटेड इन टू द ब्रेन and all hormones generally they are secreted into the mammary glands. The processing of the milk in the advanced countries, the part of the milk it is a processed and before distributing to consumers. म्हणजे ह्या मिल्क वरती प्रोसेसिंग केलं जातं काय, नंतर मग ते काय केलं जातं, कंझ्युमर्सला विकलं जातं आणि त्याच्यामध्ये काय केलं, डिस्ट्रीब्यूट केलं जातं द कंझ्युमर्स. Among the method generally they are employed by the pasteurization. Pasteurization it is the most important method for the milk processing. This consists of generally applying the heat for the minimum period necessary to destroy the microbial contaminations. काही ठराविक प्रमाणामध्ये जर आता तुम्हाला माहिती आहे की आपण दही लावतो त्यावेळेला 37 डिग्री टेम्परेचरला आपण काय करतो, ते वॉर्म करतो दूध, आणि मग त्याच्यामध्ये काय टाकतो आपण, विरजण टाकतो, आहे की नाही, आणि मग ते काय होतं, दही लागतं त्याचं. म्हणजे मायक्रोबियल कंटॅमिनेशन्स, द टेम्परेचर मिनिमम पिरियड इट इज नेसेसरी टू डिस्ट्रॉय द मायक्रोबियल कंटॅमिनेशन. द टेम्परेचर बीइंग हाय इनफ टू किल देम. समजा टेम्परेचर हे हाय झालं तर त्याच्यामधलं बॅक्टेरिया काय होतात, किल होतात. दे सो हाय टू अफेक्ट द केमिकल अँड द फिजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द न्यूट्रिटिव्ह व्हॅल्यू ऑफ द मिल्क. अँड इन द प्रोसेसिंग ऑफ द मिल्क देयर आर 2 मेथड्स ऑफ द पाश्चरायझेशन्स, दॅट इज द होल्डिंग अँड द फ्लॅश हाय टेम्परेचर इन द शॉर्ट टाइम. इन द होल्डिंग मेथड द मिल्क इज heated from 140 to 150 degree Fahrenheit at the temperature for 30 minutes. या टेम्परेचरला हिटिंग केल्यानंतर 30 मिनिट्स हिट केलं तर air rapidly cooled at 50 degree Fahrenheit. In the HTST method, the milk is heated from 160 to 162 degree Fahrenheit, held at the temperature for 10 to 20 seconds, and they cool immediately to 50 degree Fahrenheit. And holding the pasteurizations, they give the safe and the satisfactory product. Pasteurizations, it does not affect the concentration of the vitamin A, vitamin B or the riboflavin. The 25% of the thiamine, 50% of the ascorbic acid are destroyed. त्याच्यामधलं साधारण 25% हे जे आहे थायामीन आणि 50% हे ascorbic acid generally they becomes destroyed.
And among the other milk processing method, the irradiation by the light ultraviolet light developed in Germany during the World War of the Second. It is a eradication increases the vitamin D content of the milk. The homogenizing and the freezing process were developed in America. अमेरिकामध्ये ही homogenizing म्हणजे प्रोसेसिंग मिल्क करत असताना homogenizing आणि freezing process generally they are developed in America. The homogenizer is a pump which is designed to subject of the liquid milk product to high pressure, and it allows the product to pass through the special value. म्हणजे मिल्क पासून जे वेगवेगळे प्रोडक्ट तयार करतात त्याच्यामध्ये हे ही मेथड म्हणजे होमोजेनायझिंग फ्रीजिंग मेथड जनरली दे हॅव ऑल्सो यूज्ड. जनरली these processes breaks up to fat globules. याच्यामध्ये फॅट ग्लोब्युल्स काय होतात ब्रेक्स. They have increased the ability of the protein to hold the water of hydration and slightly soften the curd. त्याच्यामध्ये मिल्कचं जे आहे ते सॉफ्टन कर्ड फॉर्म मध्ये फॉर्म झालं. आफ्टर होमोजेनायझेशन द मिल्क passes on the heating section. मग मिल्क हे कुठं पास केलं जातं हिटिंग सेक्शन ऑफ द पाश्चरायझर. अँड दिस बल्क ऑफ द मिल्क इज मार्केटेड इन इंडिया इन रॉ कंडिशन्स. रॉ कंडिशन मध्ये हे मिल्क काय केलं जातं पाठवलं जातं. आता पाश्चरायझेशन इट हॅज नॉट बीन वाइडली अडॉप्टेड इन इंडिया. जनरली इट इज डिफिकल्ट टू कलेक्टिंग मिल्क at a reasonable price from the rural areas. हे आपल्यामध्ये शक्य नाहीये. हे फक्त फॉरेन कंट्रीमध्ये शक्य आहे. अँड फाइंडिंग द मार्केट फॉर द पाश्चरायझ्ड मिल्क. आपल्याकडे पाश्चरायझेशन होतं पण ते कुठल्या वेगळ्या मेथडनं होत राहतं. आता पाश्चरायझेशन प्लांट्स दे हॅव सेटअप इन ऑर्गनाइज्ड डेअरीज. ज्या डेअरी इंडस्ट्रीज आहेत तिथे हे ऑर्गनाइज केलं जातं थ्रू द कंट्री. आता होल्डिंग मेथड जनरली दे हॅव जनरली युज्ड एम्प्लॉयड फॉर द कॅम्प हिल डेपॉट टेम्परेचर अप टू 50 डिग्री फॅरनहाइट फॉर द लोकल सेल वेअर रेफ्रिजरेशन प्लांट्स आर नॉट इझिली अवेलेबल. पाश्चराइज्ड मिल्क इट इज कूल्ड to 60 to 65 degree Fahrenheit in a cold weather by ordinary water. Some of the dairy farms generally they have sell pasteurized milk in the sterilized bottles. Sterilized bottle मध्ये हे pasteurized milk काय केलं जातं ट्रान्सफर केलं जातं. And these bottles are washed from covering strips and seal them on the bottles. त्या बॉटल्सला सील केलं जातं आणि these filled bottles are kept under cold storage till they are taken out of for the distribution. म्हणजे अशा पद्धतीनं ही प्रोसेसिंग ऑफ द मिल्क ही केली जाते. ज्या वेळेला हे बॉटल्स सील केले जातात त्यावेळेला त्या कुठे ठेवले जातात तर कोल्ड स्टोरेज मध्ये ठेवले जातात आणि नंतर मग ते काय केले जातात डिस्ट्रीब्यूट केले जातात. तर दिस इज द प्रोसेसिंग ऑफ द मिल्क. आता नेक्स्ट पॉइंट इज द मार्केटिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन. हे समजलं का तुम्हाला? हॅलो. येस मॅम समजलं. हा म्हणजे प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क मध्ये वेगवेगळ्या ज्या कंट्रीज आहेत त्या कंट्रीज मध्ये ह्या वेगवेगळ्या मेथड यूज केले जातात. म्हणजे पहिल्यांदा जे मिल्क म्हणजे काय मिल्क कुठून येतं त्याचे कंटेंट किती आहे त्याच्यामध्ये काय काय असतं केसिन हा प्रोडक्ट आहे फॅटचं प्रमाण किती आहे पाण्याचं प्रमाण किती आहे काय. नंतर वेगवेगळे एन्झाइम्स असतात प्रोटीन्स असतात त्याच्यामध्ये. प्रोटीन्स मध्ये मग त्याच्यामध्ये विटॅमिन्स आले सगळे गुड सोर्स ऑफ द मिनरल्स आले त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे मिनरल्स असतात मिल्क मध्ये म्हणजे न्यूट्रिटिव्ह व्हॅल्यू त्याच्यामध्ये आहे. त्याचा कलर कसा असतो म्हणजे हॅलो मॅम.
एक 2 मिनिटं वेट करा. लाईट गेली आहे कॉलेजमध्ये. हॅलो, ऐकायला येते का? येस मॅम. हा, येते ना. आली लाईट आता. बाकीच्या जॉईन व्हा लगेच पटकन म्हणा. एक 10-15 मिनिटं आहेत अजून. मॅम एवढेच आहेत मगासपासून. 6च आहेत काय?
पाचच आहेत. होय, मगाशी पण 5 होते का? हो, फक्त प्रगती लेफ्ट झालीये. हा, हॅलो. प्रगती लेफ्ट झालीये. हा, अगोदर पहिल्या लेक्चरला किती होते मुलं? 9 होते. मगाशी 9 होते ना? नाही, आजच बोलताय ना मॅम तुम्ही? हो, आजच की लेक्चरला. नाही, 6 होते मगाशी. होय, 6 होते का? हा बाकीची मुलं का हजर राहत नाहीत? काय झाले? काय पोर्शन सगळ्यांना मॅम, संपले का? मगाशी ट्राय करत होते मुलं जॉईन करायला, पण हम्म. त्यांना ऍडमिटच होता येत नव्हतं. ग्रुपवरती हे हम्म. अभिजित वगैरे ट्राय करत होते. का? का त्यांना ग्रुप वरती? काय माहित, त्यांना ऍडमिट नाही झाले ते. पण माझ्याकडे तर ऍडमिट ऑटोमॅटिक आहे ना करायचं, असं आहे. मग ते झाले नाहीत वाटतं ऍडमिट. हा, कारण आता मी पीपीटी पण लावलेली नाहीये, नुसतं बोलतेय मी फक्त. हो हो मॅम, मग काय माहित काय प्रॉब्लेम झालाय, कारण की 2-3 जणांना तसंच होत होतं. आता 7 झाले बघ. हा. म्हणजे मी घेऊन 7, 6च आहेत. हो. म्हणजे आता तुम्हाला समजलं का? पहिल्यांदा पहिला पॉइंट आहे तो मिल्क. म्हणजे मिल्क कुठून येतं, त्याची म्हणजे त्याचं कंटेंट किती आहे, कंपोजिशन किती आहे, काय मिल्कमध्ये. आणि नंतर मग त्याच्यामध्ये प्रोसेसिंग कसं केलं जातं. आता तुम्हाला माहिती आहे वेगवेगळ्या ठिकाणी प्रोसेसिंग, म्हणजे साधारण हे दूध संकलन केंद्र हे प्रत्येक खेडेगावामध्ये असतं. आणि मग त्या खेडेगावामधून ते दूध काय केलं जातं, गोळा केलं जातं आणि त्याच्यावरती नंतर मग प्रोसेसिंग केलं जातं, इंडस्ट्रीमध्ये आणलं जातं. वेगवेगळ्या ज्या आहेत, आता डेअरीज आहेत बघा, आहे की नाही, अमूलची डेअरी आहे, परत तुम्हाला सांगते चितळे डेअरी. मग आता ह्या ठिकाणी पण त्याच्याकडे चितळे डेअरीकडे मोठा फार्म आहे, त्याच्याकडे वेगवेगळ्या म्हशी आहेत, त्या स्वित्झर्लंड वरून आणलेल्या आहेत. मग त्याची दुधाची क्वालिटी समजा वाढवायची असेल तर त्यासाठी फूड पण त्याला सप्लिमेंटरी फूड इट इज व्हेरी इसेन्शियल, म्हणजे जास्त प्रमाणामध्ये. आणि हे फूड देत असताना तुम्ही काय केलं जाते, त्याची कटिंग करून दिलं जातं त्याच्यामध्ये. त्याच्यामध्ये खाण्याचं प्रमाण, जर समजा तुम्ही खाण्याचं प्रमाण त्याला व्यवस्थित दिलं तर दुधाची क्वालिटी पण ही जास्त प्रमाणामध्ये येते. आणि त्यांच्याकडे कशा आहेत की मेकॅनाइज्ड दूध काढण्याच्या मशीन्स आहेत, काय त्या मशीनच्या साहाय्यानं दूध काढलं जातं. आणि मग ते दूध गोळा करून पूर्ण काय केलं जातं, ते पूर्ण फॅक्टरीमध्ये किंवा काही कंटेनर असतात बघा, हे की नाही, चितळे भिलवडीचा मोठा त्यांचा प्रकल्प आहे का प्रोजेक्ट आहे डेअरी फार्म म्हणून. मग ते दूध काय केलं जातं, वेगवेगळ्या शहरामध्ये डिस्ट्रीब्यूट केलं जातं. काय मग त्यासाठी ही पाश्चरायझेशन प्रोसेसिंग केलं जातं. असं जर तुम्ही नेलं नॅचरल कंडिशन मधलं तर ते काय होणार, ते नासून जाणार. मग त्याच्यामधल्या ज्या बॅक्टेरियल जे आहेत कंडिशन्स, त्या काय केल्या जातात, त्याच्यावरती प्रोसेस केली जाते. नंतर मग हे वेगवेगळे प्रॉडक्ट्स दुधापासून सुद्धा तयार केले जातात. म्हणजे दही, पनीर वगैरे जे आहे ते, खवा किंवा मलाई वगैरे, आईस्क्रीम, हे वेगवेगळे प्रॉडक्ट्स तयार केले जातात. दुधापासून जे प्रॉडक्ट तयार होतात. पण ह्याच्यामध्ये अगोदर प्रोसेसिंग ऑफ द मिल्क, त्यासाठी पाश्चरायझेशन प्लॅन्ट्स असणं गरजेचं आहे. आता हे पाश्चरायझेशन प्लॅन्ट्स जे आहेत ते वेगवेगळ्या ठिकाणी असतात, वेगवेगळ्या शहरामध्ये असतात, मोठ्या मोठ्या शहरामध्ये. मग हे त्याच्यामध्ये हे पाश्चरायझर मिल्क करून स्टरलाइज बॉटल केलं जातात. त्या स्टरलाइज बॉटलमध्ये ते मिल्क भरलं जातं आणि नंतर मग त्याच्यामध्ये कव्हरिंग स्ट्रिप्स लावली जाते आणि मग सील केलं जातं. आणि मग ह्या सील केलेल्या बॉटल्स असतील किंवा बॅग्स असतील, त्या फिल्ड बॉटल जनरली दे केप्ट इन द कोल्ड स्टोरेज. हे दुधाचे टँकर असतात, त्याच्यामध्ये काय असतं, बर्फ असतं आणि त्या बर्फामध्ये थंड याच्यामध्ये ते दूध ठेवलं जातं. आणि मग त्याच्यामध्ये पिशव्या सुद्धा असतात, म्हणजे कोल्ड स्टोरेज असतात. आणि मग हे डिस्ट्रीब्युटेड इन ऑल ओव्हर, म्हणजे वेगवेगळ्या शहरामध्ये हे डिस्ट्रीब्यूट केलं जातं. आता नेक्स्ट पॉइंट आहे मार्केटिंग आणि डिस्ट्रीब्युशन. मार्केटिंग कसं केलं जातं, तर आता इन अर्बन एरियाज 60 to 70% टोटल मिल्क रिक्वायरमेंट. टोटल मिल्क रिक्वायरमेंट जनरली दे आर प्रोड्युस्ड इन द म्युनिसिपल लिमिट्स and the rest of the it is obtained from the in the rural areas. म्हणजे रुरल आणि अर्बन एरियाज मध्ये, म्हणजे अगोदर रुरल एरियामध्ये खेडेगावातून दूध काय केलं जातं, गोळा केलं जातं, त्याच्यावरती मग काय केलं जातं, प्रोसेसिंग केलं जातं. आता ह्याच्यामध्ये 6 to 8% ऑफ द टोटल मिल्क जनरली दे प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री. आणि these are transported from the rural to urban centers for the consumption of the milk and the milk products. So generally these milk received from the outside the municipal limits, they comes from
within 8 to 15 kilometers of the towns. म्हणजे शहराच्या साधारण 8 ते 15 किलोमीटर्स असेल त्याचा डिस्टन्स असेल आणि रिमेनिंग 1/3 फ्रॉम बियॉन्ड द डिस्टन्स. दिस पार्ट ऑफ द कंझ्युम्ड in large cities like the Kolkata, like Mumbai, Chennai, Delhi and others. It is obtained from the localities situated into the distance of the even 75 kilometers. And some of the successful efforts they have been made into the organize the production and the marketing of the milk on the cooperative basis. म्हणजे मग ह्या दुधाची क्वालिटी त्या क्वालिटीवरून त्याची प्राइस ठरली जाते है की नाही. आता आपल्याला माहिती आहे पिशवीतलं दूध समजा 60 रुपये लिटर असेल तर काही खेडेगावातून येणारे लोक जे असतात ते दूध काय करतात सेल करतात. त्याची किंमत कशी असते साधारण 50, 55 किंवा 53. त्याची क्वालिटीवरती असतं म्हणजे त्याच्यामध्ये फॅट कंटेंट किती आहे त्याच्यावरती दुधाची क्वालिटी ठरलेली असते. आता प्राइसेस ऑफ द मिल्क. द प्राइस ऑफ द मिल्क इट इज अ व्हेरीज ग्रेट एक्सटेंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. प्रत्येकच्या ठिकाणावरून त्याची दुधाची प्राइस ठरली जाते. आता इन रुरल एरिया देर इज अ प्रॅक्टिकली नो गुड मार्केट फॅसिलिटीज फॉर द फ्लूइड मिल्क. आता मिल्क जनरली दे हॅव मीटिंग इन टू द डिमांड किंवा प्रोड्युसर्स जनरली फॅमिली इज कन्व्हर्टेड इन टू द बटर घी ऑर द खोवा. आता दीज प्रॉडक्ट्स म्हणजे दुधापासून वेगवेगळे प्रोडक्ट्स तयार करतात. आता दीज प्रोडक्ट्स जनरली दे आर सोल्ड वीकली in the markets at the prices generally in largely determined by the distance of the market from the village. आता खेडेगावामध्ये बघा आता पंढरपूर सारख्या ठिकाणी काय केलं जातं दुधाचा खवा तयार केला जातो. दुधापासून खवा तयार करतात. मग हा खवा काय केला जातो तिथल्या तिथं भाजी मार्केट असेल किंवा त्यांचा बाजार असेल त्या बाजारामध्ये काय केलं जातो विकला जातो. काय त्याची किंमत काय ती ठरवली जाते. त्या इट डिपेंड्स टू द सेलर. सेलर वरती अवलंबून असतं. रूल काऊ मिल्क इट इज अ चीपर. काऊ मिल्क इज अ चीपर दॅन द बफेलो मिल्क अँड ऑल द टाइम्स जनरली इन ऑल द प्लेसेस these are the prices generally they becomes different in a milk product or the milk. The variety of the milk products in India. इंडियामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रोडक्ट्स तयार केले जातात. जनरली दीज डेअरी प्रोडक्ट्स लाईक दॅट द चीज बटर कंडेन्स्ड मिल्क मिल्क पावडर कर्ड खोवा घी क्रीमी बटर पनीर ऑल दिस इज द मिल्क प्रोडक्ट्स दही और द कर्ड. आता these milk products generally they are distributed in all over the countries and the prices of these milk products it is depends into the localities. काय डिस्टन्स किती आहे त्याच्यावरती ठरलं जातं. म्हणजे हे मिल्क प्रोडक्ट्स आहे. आता हे उद्याच्या लेक्चरला मी काय करीन हे मिल्क प्रोडक्ट्स जे आहेत त्या मिल्क प्रोडक्ट मध्ये दही म्हणजे कर्ड व्हॉट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द कर्ड क्रीम त्याचे कॉम्पोजिशन त्याचं कंटेनर काय आहे किंवा कशी मेथड वापरली जाते. म्हणजे स्किम्ड मिल्क म्हणजे काय बटर किंवा क्रीमी बटर किंवा घी जनरली किंवा मलाई कंडेन्स्ड मिल्क खोवा चीज. अँड द नेक्स्ट पॉइंट इज द फ्युचर ऑफ द प्रॉस्पेक्टस. द फ्युचर ऑफ द प्रॉस्पेक्ट पहिला जो प्रोडक्ट आहे ते दही ऑर द कर्ड. तर दही माहिती आहे तुम्हाला इट इज अ प्रिपेअर्ड बाय द मिल्क. Lactic acid generally they becomes a starter and which is usually curd. For the preparation of the curd, milk is first boiled and they cooled from 60 to 70 degree Fahrenheit. And the starter generally they had added. Starter त्याच्यामध्ये काय केलं जातं ऍडेड केलं जातं. And thus curd becomes ready for the consumption to 10 to 12 hours. आता curd generally contains the 0.6 to 1% generally tritable acid expressed by the lactic acid. The lactic acid flavor they have compact into the smooth or the texture generally they becomes a form into the curd and this composition generally they have varies the quality of the milk they have used. आता समजा दुधाचं दही आपण दही तयार करतो त्यावेळेला जर दुधामध्ये जर पाणी असेल
तर त्याच्यामध्ये तुम्ही दही लावलं, साधारण आपण किती 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचरला आपण काय करतो, त्याच्यामध्ये दूध तापवतो, काय 37 म्हणजे कोमट करतो आपण, आणि त्या कोमट केलेल्यामध्ये आपण काय करतो, स्टार्टर म्हणजे विरजण टाकतो, आणि हे विरजण टाकल्यानंतर त्यामध्ये बॅक्टेरियल ऍक्शन्स होते काय, आणि नंतर मग काय होतं, दही लागतं, साधारण 6 ते 7 तास किंवा 7 ते 8 तासामध्ये दही लागतं. तर त्या दह्यामध्ये क्वालिटी पाहिजे, दुधाची क्वालिटी नसेल, त्याच्यामध्ये पाणी असेल तर ते काय होणार की असं वड्या पडणार नाही त्या दह्याच्या, म्हणजे काय होईल, त्याच्यामध्ये पाण्याचं प्रमाण हे जास्त असल्यामुळं ते दही जे आहे त्याची थिकनेस म्हणा हा जास्त प्रमाणामध्ये हा चांगला राहणार नाही, म्हणजे थिकनेस त्याची क्वालिटी मिल्क वरती अवलंबून राहते. आता जनरली these lactic acid flavor it is a compact of the smooth texture. In the composition generally it is also used for the quality of the milk. Composition हे त्याचं कशावरती ठरतं, तर quality of the milk. In the types of the organism generally they are present into the starter किंवा they have allowed into the soil, and these organism generally they are present into the curd mainly. त्याच्यामध्ये कुठले ऑर्गॅनिझम्स असतात, तर स्टेप्टोकोकाय, स्टेप्टोकोकस थर्मोफिलस टाइप किंवा लॅक्टोबॅसिलस कॅसी, these are the organisms are present, and curd is normally consumed by the place to the productions. The curd it contains how much amount of the water, the 84.79% water is present, 7.7% fat present, 3.4% proteins are present, and the 4.6% lactose are present, आणि 0.7% to 8% लॅक्टिक ऍसिड प्रेझेंट, ह्याच्यामध्ये ऍक्टिक ऍसिड प्रेझेंट असतं, आणि 0.7% मिनरल्स, आणि 0.12% कॅल्शियम, आणि 0.95% फॉस्फरस जनरली present. So this is the milk products. Only one product generally they have mentioned into the curd or the dahi. म्हणजे हे पहिलं प्रॉडक्ट घेतलेलं आहे. तसं आता क्रीम असणार किंवा बटर असेल, क्रीमी बटर असेल, म्हणजे ह्याच्यामध्ये प्राइसेस व्हॅल्यू किंवा मार्केटिंग म्हणजे प्राइस ऑफ द मिल्क इट व्हेरीज फ्रॉम द एक्सटेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. दूध समजा तुम्हाला विकायचं असेल किंवा असेल कंझ्युमर पर्यंत न्यायचं असेल तर त्याची प्राइस ही काय वेगवेगळी ठरलेली असेल. आपण दुकानामधले जे असतात प्रोडक्ट आपण घेतो हे मिल्क प्रोडक्ट, त्यावेळेला त्याच्यावरती प्राइस लिहिलेली असते, म्हणजे त्याचं टायमिंग पण दिलेलं असतं किंवा 6 मंथ किंवा डेट ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग डेट त्याच्यावरती लिहिली असते, आणि नंतर मग एक्सपायरी डेट असते. मग तेवढ्या कालावधीमध्येच ते तुम्ही प्रॉडक्ट काय करू शकतो, वापरू शकतो. नंतर त्याच्यामध्ये जे आहे ती नेग्लिजेबल किंवा त्याची क्वालिटी जी आहे ती काय होते, निकृष्ट दर्जाची राहते. त्यासाठी आपण ब्रेड पण म्हणा, आपण ब्रेड काढला तरी सुद्धा त्याच्यावरती एक्सपायरी डेट असते किंवा 2 ते 3 दिवस त्याची एक्सपायरी डेट असते. किंवा दुधामध्ये सुद्धा बघा, दुधाच्या पिशव्याचं वितरण होत असतं, त्याच्यामध्ये सुद्धा मॅन्युफॅक्चरिंग डेट आणि एक्सपायरी डेट किंवा 3 दिवस. अशा पद्धतीने हे मिल्क प्रॉडक्ट्स जे आहेत ते मार्केटिंगला पाठवतात. त्याची प्राइस जी आहे ती डिफरंट असते, वेगवेगळ्या शहरामध्ये वेगवेगळी प्राइसेस जनरली दे आर प्रेझेंट. काही ज्या आहेत कंपन्या त्याची प्राइसेस ही ठरलेली असते काय, किंवा मग काय करतात दुकानदार 1 किंवा 2 रुपये वाढवून त्याची प्राइस केली जाते, जरी समजा त्याच्यावरती मॅन्युफॅक्चरिंग डेट किंवा टोटल अमाऊंट जनरली प्राइसेस जनरली दे आर प्रेझेंट. तर बटर असेल, अमूलचं बटर असेल तर त्याच्यावरती प्राइस ही लिहिलेली असते, मग तेवढीच प्राइस ते काय करतात घेतात. मग त्यांना जे सेलरला दिलेलं असतं त्यावेळेला ती क्वालिटीमध्ये त्यांनी लार्ज स्केलमध्ये घेतलेलं असतं, त्यामुळे त्यांना त्याची जी प्राइस आहे ती कमी प्रमाणामध्ये केलेली असते. जसं आता आपण शेतकऱ्यामध्ये भाजी आपण आणतो त्यावेळेला सुद्धा ते विकताना आपल्याला 20 रुपयांनी विकतात, पण ते शेतकऱ्यांच्याकडनं कितीला घेतात, साधारण 5 रुपये 6 रुपये किंवा 8 रुपये 10 रुपयाला घेतले. म्हणजे हा प्रॉफिट आहे तो हा 50% जनरली दे आर इन्क्रीजेस इन द मधले जे दलाल आहेत ते काय करतात, विकतात. तर मिल्क प्रॉडक्ट पडला फर्स्ट इज द दही और द कर्ड. तर आता नेक्स्ट लेक्चर ला मी क्रीम घेणार आहे, क्रीम बटर किंवा क्रीमी बटर आणि घी. समजलं का हे? हॅलो, येस मॅम. हो मॅम.
हा, मग आता पुढच्या वेळेला मी मिल्क प्रॉडक्ट दुसरा घेणार आहे, क्रीम घेणार आहे, क्रीम बटर, क्रीमी बटर किंवा घी. आता उद्याचं सुद्धा माझंच लेक्चर होईल. त्या लेक्चरला सर्वांनी हजर राहायचं, बाकीच्यांना पण सांगा. हो मॅम. शेवटचा तुमचा टॉपिक आहे ना, काय काय दिलेलं आहे, प्रोडक्शन आणि मार्केटिंग ऑफ द मिल्क प्रोडक्ट्स. प्रोडक्शन कसं केलं जातं मिल्कचं आणि त्याचं मार्केटिंग कसं केलं जातं, त्यासाठी हा टॉपिक आहे, म्हणजे डेअरी इंडस्ट्रीज म्हणा थोडक्यामध्ये. चालेल, म्यूट होऊ का मी? येस मॅम. येस, ओके, बाय. थँक्यू, बाय, टेक केअर.